गावै को ताण होवै किसै ताण, गावै को दात जाणै निशान। गावै को गुण वड्याइयां चार, गावै को विद्या विखम विचार। गावै को साज करे तन खे, गावै को जी लै फिरदे। गावै को जापै दिसै दूर, गावै को वेखै हादरा हदूर। कथना कथी न आवै टोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लैंदे थक पाहे, जुगां जुगंतर खाही खाहे। हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक विगसै वे प्रवाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जप बाणी की 3 नंबर पौड़ी का पाठ आपां बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। जप बाणी की चल रही लड़ीवार विचार दे विच आपां पहली पौड़ी में जो विचार साझे किए सन भी किवें सचियारा हुई है, किवें कूड़े टुटे पाल, कि ये जीव सचियारा किवें बने, ये अंदर जिहड़ी कूड़ की कंध है वह किवें खत्म होवे। ते गुरुदेव जी ने उहदे बारे जिहड़े विचार दिते सन कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, उहदे हुक्म विच उहदी रजा विच अपने आप नूं तोड़न दा यतन कर, ये दीवार टुट सकती है। गुरुदेव जी ने जिथे ये गल कही भी हुक्मी होवन आकार, दूजी पौड़ी विच हुक्म ना कहा जाई, नाले भी कहता भी उहदे हुक्म नूं मुकम्मल तौर पर कोई बयान नहीं कर सकता। बस इन्नी जरूर है भी नानक हुक्म है, जे बुझे उहदे हुक्म नूं बुझण की कोशिश करनी है, उहदे हुक्म नूं समझण की कोशिश करनी है, पर अंत पाउण वाले बन्ने नहीं तुरना, क्योंकि अंत कारण केते बिलला है ताकि अंत ना पाए जाए। नानक हुक्म है जे बुझे तां हौमै कहे ना कोई, जिहड़ा उहदे हुक्म नूं बुझ लैंदा है वो फिर स्वार्थ दियां हौमे दियां गल्लां करनियां बंद कर दिंदा है। तीजी पौड़ी में भी गुरुदेव जी इसे हुक्म की गल अगे तोरद्या होया कहते ने, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। कथ कथ के करोड़ां लोग करोड़ां वारी थक गए, पर उस नूं मुकम्मल तौर पर बयान नहीं कर सके। किस किस एंगल तो, किस किस तरीके तो संसार के लोग उन्होंने कथ रहे हैं, उन्होंने बयान कर रहे हैं। गुरुदेव जी ने इस तीजी नंबर पौड़ी के विच ये विचार बख्शिश किए हैं। धन गुरु नानक साहब महाराज बख्शिश करते हैं, गावै को ताण होवै किसै ताण। गाउंदा है कोई ओहदियां ताकतां नूं जिहदे कोल ओहदी बख्शिश की हुई ताकत है, गाउंदा है, बड़ा बेअंत ताकतां दा मालक है। तुसीं आम समाज विच स्टेजां दे उपर भी आम बंदियां नूं भी ये गल्लां कहिंदे सुनिया, वो बड़ा बेअंत मालक है, वो धरती चाहे तो मुद्धी कर सकता है, बेअंत ताकतां दा मालक है। ये शब्द बोलते हैं कि सब कुछ करन कारण समर्थ है। ये लफ्ज कहने वाले मनुख फिर अपने कर्म बदलने वास्ते, अपन तकदीरां बदलने वास्ते भेखियां पखंडियां जोतशियां पांदियां तांत्रिकां भेखी साधुआं दे पैरां विच बैठे हुंदे ने। यानी कि लफ्ज जो बोल रहे सन इन्हां दी जुबानी कलामी सी, सिर्फ मूँह तक कहण तक सी, अंदर गल नहीं सी हैगी। तो इत्थे गुरुदेव महाराज कहते हैं, गावै को ताण, गाउंदा है कोई ओहदियां ताकतां नूं, होवै किसै ताण। गावै को दात जाणे निशान, कोई गाउंदा है ओहदियां दातां नूं निशान समझ समझ के भी वेखो मालक ने पुत्र दिता, मालक ने धीआं दित्तियां, मालक ने घर दिता, मालक ने बिजनस वपार दिते, मालक ने आ दिता, समाज में तरह तरह दियां शरीर दिता, ओहदियां दातां नूं निशान समझ समझ के गाउंदा है। ये शब्द कहण तो बाद तुहानूं अनेकां लोग ये भी मिल जाणगे, आ पुत्र तो हुंदा ही नहीं साडे घर, महापुरखां दे चरण पए, उन्हां कोलों अरदास कराई, फिर जाके साडी अरदास बेनती सुनी गई। वो कित्थे गए शब्द जिहड़े दातां राहीं उसनूं वड्डा करन वाले सन। जिहड़ी बाणी ये कहंदी सी, मानुख की टेक बृथी सब जान देवन को एके भगवान, फिर आण के मनुख ते टेक ला लई, फिर मनुख ते आण के भरोसा आ गया। इहदा अर्थ सी वो लफ्ज सिर्फ कहण तक सी, जुबानी कलामी सी, अपने मूँह तो शब्द बोलन तक सी, सिर्फ मूँह तो बयान करने वाले शब्द सन। भी गावै को दात जाणे निशान, गावै को गुण वड्याइयां चार, कोई उहदे गुणां नूं, उहदियां वड्याइयां नूं, सुंदर सुंदर वड्याइयां नूं बयान करन दी कोशिश करता है। भी मालक बड़ा वड्डा है, मालक बेअंत गुणां दा मालक है। ये सेम इसे तरह गल है जिवें एक लड़की
ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਆਪਣੀ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਕਸੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਨੇਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੁਆਂਢਣਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਨੇਕ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌੜਾ ਕਸਾੜਾ, ਤਾਇਆ ਚਾਚੇ ਸੁਭਾਅ ਗਰਮ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਾ, ਤੇਰੇ ਸੱਸ ਜੀ ਏਡੇ ਨੇਕ, ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇੱਧਰ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਂਢਣਾ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਕਸੈਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੇਮ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਹ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ 'ਚ ਆਹ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਪਾਇਲਟ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ। ਸੇਮ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਹੀ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਗੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਬਹੁਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਹਤਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਿਛ ਦੀਜੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਪਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੇ। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਕਈ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਜੂਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਡੁਬੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੋੜੋਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਖਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਥਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਜੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੀ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਡੁੱਬਦਾ ਪੱਥਰ ਲੀਜੈ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੇ ਉਕਾਈ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ ਜੋ ਬਾਂਸ ਬਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਦੇਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਐਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਐਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਕੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੰਸਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇ? ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ,
ਅੰਧੇ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਗੇ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ। ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਦਲਣਾ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੇ ਮਨੇ ਸਿਓ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਬਾਰੇ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੋ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਉਹੋ ਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਝ ਕਹ ਲਓ ਗੱਲੀਆਂ ਸੀ ਚੰਗੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ, ਉੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਮਾਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਇਆਂ ਚਾਚੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਈਰਖਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਦਾਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਈਏ ਕਿ ਨਾ ਖਾਈਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ। ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਮੁਰਦਾਰ, ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਔਖੇ ਔਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਕੇ। ਕੋਈ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪੇ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਸਾਜ ਕੇ ਖੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਕੋਈ ਐਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਜੀਵ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਜੀਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਟਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟਿੰਡ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੇ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਰੱਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਤਲਾ ਹੀ ਜਾਣੇ ਭਾਈ, ਉਤਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਖਾ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਿਖਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆਂ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇਕ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 4 ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ ਪਵੇਂ ਦੱਜੈ, ਨਾਨਕਾ ਤਰੀਐ ਕਰਮੀ ਲੱਗ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੰਸ ਦੀ, ਹੇਤ ਦੀ, ਲੋਭ ਦੀ, ਕੋਪ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੜਾ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੂਰ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵੇਖ। ਗਿਆਨ ਉਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਬਣਨਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਕੱਥ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਕੱਥ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਬਸ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਨਸਪਤੀ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖੀ ਸੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ। ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਈ ਦਾ ਵੇ ਇੱਦਾਂ ਵਾਪਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ 10-15-20 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਈਏ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੋਫੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖਲਾਰਾ ਪਿਆ ਉਹ ਚੱਕ ਦਈਏ। ਉੱਦਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਹੈ, ਸੰਡੇ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਗੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਦਬ ਖਲਾਰਾ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਸਫਾਈ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਉਹ ਆਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ, ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਏ ਹੋਏ ਗੈਸਟ, ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ? ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਗੋਂ ਸਫਾਈ ਘਰ ਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਏ ਗੈਸਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਕਰ ਹਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਭੌਂਕਾਂ ਇਸ ਤਨ ਤਾਈ, ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਕੁਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਕਥ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜੀਵ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਰੀ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦਾ, ਇਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੇ ਦਿਸੇ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੇ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ, ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ। ਉਹਦੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਬਸ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਖਦੇ ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ। ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦੂੰ, ਰੱਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨਾ 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 ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਦੁੱਧ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਲੱਕੜ ਕਿੰਨਿਆਂ ਰੂਪਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪ ਨੇ, ਮਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਹਨ। ਤੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਥ ਨਾ ਕਥੀ ਨਾ ਆਵੇ ਟੋਟ, ਕਥ ਕਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰੱਬ ਭਲਾ? ਬਸ ਆਹ ਧਿਆਨ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਦਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਦਾਤ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਆ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਤੇ ਭੁਲਾ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਤੇ ਰਿਜਕ ਤਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਨ ਵਾਲਾ ਰਿਜਕ ਕੋਈ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਮਕ ਭੋਗ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਜੇ ਰਿਜਕ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਪਕਵਾਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੀ ਪਤਾ। ਸਮੈਕਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਜਕ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ, ਜਿਨ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਰਿਜਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ? ਮਨ ਨੂੰ ਰਿਜਕ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਨ ਦੇ ਰਿਜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਗੁੜ ਘਿਓ ਚੌਲ, ਉਹ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਸਬਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜਕ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਦਾ ਹੱਟ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ। ਘੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ ਬਾਣੀ 'ਚ ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਘੱਟ ਅਵ ਘੱਟ ਡੂੰਗਰ ਘਣਾ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਰਿਆਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 5 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 10 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜਕ ਹੈ ਨਾ ਤਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਦਾ ਰਿਜਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੱਟ ਮਾਲਕ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਟ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ। ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਬਾਦਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ। ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਨ ਜੀਓ ਦੀਆ ਸੋ ਰਿਜਕ ਅੰਬਰਾਵੇ, ਸਭ ਘੱਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੇ, ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਛਾੜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ, ਸੰਭਾਰ ਸਵੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਪੰਥ ਮੀਨਿੰਗ ਰਸਤਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਸਤਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਤਨ ਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੰਘਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਮਨ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਮਨ ਮੈਦਾਨ ਕਰ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਲਾ। ਉੱਥੋਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਟੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਟਿੱਬਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ। ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਨਮ ਸਰਾਨੋ ਪੰਥ ਨਾ ਸਵਾਰਾ, ਸਾਂਝ ਭਰੀ ਦੈ ਦਿਸ਼ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਤੇਰੇ ਭਾਈ, ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜਕ ਹੈ
ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲਾਹੇ ਕੋ ਤੂੰ ਢੀਲਾ ਢੀਲਾ, ਲਾਹੇ ਵਾਸਤੇ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ, ਟੋਟੇ ਕੋ ਬੇਗਤਾਇਆ। ਮਾੜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਸਤ ਵਖਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਸਤਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਪੀ ਬੰਦਾਰੇ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੀ ਅਸਾਇਆ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਤੇਰੋ ਨਾਮ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਮੈਂ ਇਹ ਉਟਾਇਆ। ਗੰਦਣ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਉਰਝਾਵੇਂ, ਗੰਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਥੱਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਕਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਣ ਵੈਣ ਸੁਣੇ ਉਰਝਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਤ ਅਲਕਾਇਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ? ਸੱਚ। ਸੱਚ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਆਲਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਏ ਇਹ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਲਾਇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਘੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਘੁੱਗੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਹਿਆ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੀਚਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ ਚਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਲਾਇਕ ਪਿੱਛੇ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਗੁਣ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੂੰ ਉਜਲ ਕਰ ਤੇ ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਆਹ ਦਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨਾ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸੀ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਆਹ ਦਾਨ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਡੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਦਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ। ਤੂੰ ਪਾਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾ ਗੁਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਥੱਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਚਾਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਤੱਕ ਪਾਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਰੂਨੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਥੱਕਿਆ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਕੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ। 50 60 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀੜ ਕੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਤੇ ਦੰਦ ਕੱਸੇ ਨੇ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨੰਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ, ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਦੇ ਅੰਗ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਤ੍ਰਿਗ ਤਨਾ ਕਾ ਜੀਵਿਆ। ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ। ਜੁਗਾਂ ਅੰਤਰ, ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਉਹਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ, ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਰਾਹ ਹੈ, ਰਾਹ ਰਸਤਾ। ਇੱਥੇ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਸੰਪਰਦਾਈ ਵੀਰ, ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹ ਔਂਕੜ ਬੋਲਣ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਔਂਕੜ ਅਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਬਿਹਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰਾਹੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੱਤ ਦੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਮੇ ਨੂੰ ਉਂਕਲ ਲਗਾ, ਨਾਮੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ? ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਆ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਆਪ ਸਮਝਿਓ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਦੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਬੇਟਾ ਇੱਧਰ ਆ, 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੌਫੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਚਾਕਲੇਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਟੌਫੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ। 2 ਮਿੰਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣਾ, ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਬਾਪ ਨਸ਼ਾ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰੋ, ਯਤਨ ਤੇ ਕਰੋ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਲਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੱਲ, ਪਿਤਾ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਲਦਾਂ ਤੇ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ, ਹਲ ਵਾਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਘਰ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਗਾਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਡਾਂਸ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ, ਉਸ ਹੁਕਮੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੂ ਸਕਦਾ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਪਾਸੇ ਪੁੱਟੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਵਿਗਸੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਆਖ ਉਹ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਸ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ
3 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਆਪ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸਮਝਣੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 4 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬਸ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲਾ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ